دعا کرتے رہو ان والدین کے بارے کے حق میں کہ اے اللہ، اے میرے پروردگار، ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جیسے میں بچپن میں چھوٹا تھا، رحم کا محتاج تھا، عنایت کا طالب تھا، مجھے ضرورت تھی کہ کوئی میری عنایت کرے، مجھے ضرورت تھی کہ کوئی مجھے پالے، کوئی دیکھے، کوئی میرا خیال کرے، کوئی مجھ پر رحم کرے، کوئی مجھ پر مہربان ہو اور میری غلاظت کو دور کرے، میرے کھانے پینے کا انتظام کرے، مجھے تکلیف دہ چیزوں سے بچائے۔ اے اللہ، جس طریقے سے میرے والدین نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا اور پالا پوسا بڑا کیا، اے اللہ تو ان پر ویسے ہی رحم فرما۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں یہ تعلیم اپنے بندوں کو دیتے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ جہاں تک اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا تعلق ہے، بہت ساری حدیثیں آئی ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو والدین کے حقوق کو واضح کرتی ہیں بلکہ ان کی اہمیت کو بیان کرتی ہیں۔ جیسے کچھ حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی سے، جس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من احق بحسن صحبتی، سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کے حقدار کون ہیں؟ میں کن کے ساتھ اچھی زندگی گزاروں، حسن سلوک کو انجام اپناؤں، اور کن کے ساتھ میں سب سے زیادہ اچھے طریقے سے دنیا میں زندگی گزاروں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، امک، تمہاری والدہ، تمہاری ماں۔ اس نے پھر سوال کیا، ثم من، اس کے بعد کون زیادہ حقدار ہیں کہ جن کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کروں، حسن صحبت اختیار کروں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، امک، تمہاری ماں۔ تیسری مرتبہ پھر اس نے جب سوال کیا، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے بعد کون زیادہ حقدار ہیں کہ میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، امک، تمہاری ماں۔ اس کے بعد جب چوتھی مرتبہ اس نے سوال کیا، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تمہارے والد۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ اس میں معلوم ہوتا ہے کہ والدین کا حق کتنا زیادہ ہے حسن صحبت کا، کہ ان کے ساتھ اچھی زندگی ہم گزاریں، ان کے حقوق کا خیال کریں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ اور ان دونوں میں سب سے زیادہ حق اگر کسی کا بنتا ہے تو وہ والدہ کا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ تاکیداً بیان فرمایا۔ جیسا کہ علماء اکرام بیان فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی بات کو 3 مرتبہ دہراتے ہیں، اس کی وجہ ہوتی اس کی اہمیت کو واضح کرنا، اس کی اہمیت کو بیان کرنا۔ جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی چیزوں کے متعلق 3 دفعہ دہرا کر آپ نے فرمایا، جیسے الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور۔ بڑے بڑے گناہوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جھوٹی گواہی کو بیان کیا اور 3 دفعہ اس کا تذکرہ فرمایا کہ جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی۔ تو 3 دفعہ دہرانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اہمیت، ان کا مقام سب سے زیادہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سائل کو جواب دیا کہ تمہارا حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار اگر کوئی بنتا ہے وہ تمہاری والدہ ہیں، اس کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ تمہارے والد ہیں۔ اسی طریقے سے بخاری مسلم کی ایک دوسری روایت ہے جس میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اے لوگو، اللہ رب العالمین نے تم پر ماں باپ کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کی، والدین کی نافرمانی کو تم پر حرام قرار دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے جس طریقے سے اللہ نے دیگر چیزوں کو اپنے بندوں پر حرام کیا، شرک کو اللہ نے حرام قرار دیا، سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد اللہ نے والدین کی نافرمانی کو، شراب پینے کو، زنا کرنے کو حرام قرار دیا۔ تو جس طریقے سے ہم شراب کو ایک حرام اور گندی چیز سمجھ کر ہاتھ نہیں لگاتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں اور معاشرے میں اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا جو اس حرام چیز کو استعمال کرتا ہے، شراب کو۔ اسی طریقے سے کوئی زنا کا ارتکاب کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو اس کو بھی معیوب سمجھا جاتا ہے کیونکہ زنا کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، یہ چیز حرمت والی ہے، لہٰذا اس کا فعل گندا سمجھا جاتا ہے اور اس کو انجام دینے والوں کو بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے رشوت خوری اور دیگر قسم کے غیبت، جھوٹ، جھوٹی گواہی، سود کا کھانا، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اور اس کی حرمت واضح ہے قرآن کی آیتوں میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں میں۔ بالکل اسی طریقے سے میرے بھائی، بالکل جس طریقے سے شراب حرام ہے، زنا حرام ہے، چوری حرام ہے، اور حرام کا مطلب کیا ہے؟ حرام کا مطلب کیا ہے شریعت میں؟
मा युआक़बु फ़ाइलुहु व युसाबु तारिकुहु। हराम का मतलब फ़िक़ही इस्तिलाह में मा युआक़ब फ़ाइलुहु, जिसके करने वाले को सजा दी जाती है। इक़ाब जिस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाज़िल होता है, अल्लाह का गज़ब जिस पर उतरता है, अल्लाह जिसको पकड़ता है वो हराम है, और छोड़ने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन के सवाब का मुस्तहिक़ होता है। मा युआक़बु फ़ाइलुहु व युसाबु तारिकुहु। हराम कहते हैं उस काम को अगर आप छोड़ देते हैं कि अल्लाह ने इसको मुझ पर हराम करार दिया, तो ऐसी सूरत में आपको सवाब मिलता है, आपको अज्र मिलता है। जैसा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीसों से पता चलता है कि अगर कोई काम इंसान अल्लाह की डर की वजह से छोड़ता है, ऐसी सूरत में छोड़ने पर भी उसको सवाब और अज्र मिलता है। तो अल्लाह के ये हराम की ये तारीफ और डेफिनेशन है कि उसको करने वाले को अल्लाह सजा देता है सख्त, और उसके छोड़ने वाले को अल्लाह सवाब देता है। तो बिल्कुल जिस तरीके से शराब को आप छोड़ते हैं तो आपको सवाब मिलता है, शराब को अगर आप पीते हैं तो जाहिर बात है अल्लाह का गज़ब उतरता है, अल्लाह का इक़ाब उतरता है, क्योंकि ये वो चीज़ है जिसको अल्लाह ने हराम करार दिया। बिल्कुल इसी तरीके से मेरे भाई, वालिदैन की नाफरमानी, उक़ूक़ जिसको अरबी में कहते हैं, उक़ूक़ुल उम्महात, उक़ूक़ुल वालिदैन को शरीयत इस्लामिया ने हराम करार दिया। वालिदैन की नाफरमानी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हराम करार दिया। इसी तरीके से बुखारी और तिरमिज़ी की एक और एक हदीस है जिसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, ए लोगो क्या मैं तुमको न बताऊं कि गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है, कि आसमान और जमीन में उससे बढ़कर कोई गुनाह, उससे बढ़कर कोई गद्दारी अल्लाह की न की जाती हो। सहाबा ने इरशाद फरमाया, जरूर बयान कीजिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम। बला या रसूल अल्लाह, हाँ क्यों नहीं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, हराम कामों को बयान कीजिए, बतलाइए। सहाबा क्यों कहते थे पता है मेरे भाई आप, सहाबा क्यों पूछते थे? वहां अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, अतदरून मल गीबा, क़ालू अल्लाहु व रसूलुहु आलम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा से पूछा, क्या जानते हो गीबत क्या है? सहाबा अरबी जानने वाले, अरब सहाबा जानते थे गीबत किसको कहते हैं। इल्म का शौक, इल्म का तड़प, शायद कोई और बात जो हम नहीं जानते हो गीबत के मुतालिक नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाए। उन्होंने कहा अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते। नबी अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि गीबत इस चीज़ का नाम है। ऐसी बहुत सारी हदीसें मिलती हैं जहाँ पर सहाबा इकराम से नबी अलैहिस्सलाम सवालिया अंदाज करते, क्या मैं तुमको ना बताऊं वो चीज़ें जो तुम्हारी नेकियों को हलाक कर देती हैं? क्या मैंने ना बताऊं तुमको? अला उख़बिरुकुम अला उनब्बिउकुम, ये अल्फाज हदीसों में मिलते हैं। क्या मैं ना बताऊं ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे उम्मतियों, वो चीज़ें जो तुमको सबसे ज़्यादा नुकसान में डालने वाली हैं? क्या मैं ना बताऊं तुमको वो चीज़ें जिससे अल्लाह राज़ी होता है, अल्लाह का गज़ब उतरता है? सहाबा फौरन कहते, हाँ क्यों नहीं, बताइए। क्यों? वो क्यों कहते हैं कि बताइए? इसलिए नहीं कि एक कान से सुनकर एक कान से निकालें, इसलिए नहीं कि वाह वाह करें और आपस में उस टॉपिक की डिस्कस करें, नहीं, उनके दिलों में जज्बे अमल था। वो इसलिए सुनते, इसलिए इस्तिफसार करते, इसलिए पूछते, बताइए तो सही कितना बड़ा गुनाह है, बताइए तो सही कितना बड़ा हराम का काम है, ताकि मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूं, पूरी जुस्तजू करूं, पूरी इस्तिताअत करूं कि इस हराम काम को अंजाम न दूं, इसका इर्तिकाब न करूं। सहाबा के दिलों में जज्बे अमल था। हदीसों के अल्फाज है, सहाबा बयान फरमाते, अल्लाह आयतें उतारता, 3 आयतें उतरती, जब तक उन आयतों को पढ़कर समझकर ईमान लाकर उस पर अमल न करते, चौथी आयत को हम नहीं पढ़ते थे। सहाबा के जज्बे अमल का ये आलम था। हमारा ये मामला है हुकूकुल वालिदैन पे, क्या मैं आपको बयान करूं? यह हदीसें जो मैं बयान कर रहा हूं आपने सुनी होगी, आपने पढ़ी होगी, दुरूस दिए जाते हैं, खुतबे दिए जाते हैं, वाज़ो नसीहत की बातें सब, लेकिन जरूरत है अमल की मेरे भाई। अल्लाह कहता है वक़ुल इअमलू फसयरल्लाहु अमलकुम, कह दीजिए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बंदों से अमल करो। अल्लाह के पास कबीले नहीं जाएंगे, नाम नहीं जाएंगे, बिरादरियां नहीं जाएंगी, अल्लाह चेहरे नहीं देखेगा, अल्लाह तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखेगा, तुम्हारी जाहिरी चीजों को नहीं देखेगा, वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम, अल्लाह तुम्हारे दिलों में देखता है, कितना डर है, तुम्हारे अमाल कैसे हैं, कितना तुमने अल्लाह के डर से इस अमल को अंजाम दिया। वक़ुल इअमलू फसयरल्लाहु अमलकुम, कह दीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल करो।